Now we are going to see the exercise 3.6, question number 20. Find the greatest and the greatest of the following combinations, greatest values. What greatest values of the following combinations and find their difference. आता एक साधं एक्झाम्पल घेऊ. सपोज 5C3 आपल्याकडे. आता 5C3 मध्ये आपण 5C1, 5C2, 5C3 असं 5C5 पर्यंत व्हॅल्यू काढू. बघा 5C1 किती 5 फॅक्ट अपॉन सपोज 5CR आहे असं कन्सिडर करा. when R is equal to 1, 5C1 is equal to 4 fact into 1 fact, that is equal to 5. 5C2 is equal to 5 fact upon 3 fact into 2 fact, just 5 into 4 upon 2, that is 10. Okay. 5C3 is equal to 5 fact upon 2 fact 3 fact, म्हणजेच 5 into 4 upon 2 म्हणजेच 10. 5C4 that is 5 fact upon 4 fact into 1 fact, that is again the 5. And 5C5 is equal to 5 fact upon 5 fact into 0 fact is equal to 1. So greatest values तुमच्या 10 आल्या. ग्रेटेस्ट व्हॅल्यूज किती आल्या 10. केव्हा आल्या 5C2 आणि 5C3 ला आल्या. ओके. तर याच्यावरनं जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की when n is odd we get two values. ओके. आणि n 5 आहे तर आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू केव्हा मिळालाय 5C2 आणि 5C3 ला मिळालेला. याच्यावरनं तुम्ही काय ऑब्झर्व केलं काय केलं ऑब्झर्व. If you carefully observe it, then you will find that the maximum value appears at n minus 1 upon 2. म्हणजेच if n is odd, म्हणजे n किती इथे 5 minus 1 upon 2 म्हणजेच 2. म्हणजे R is equal to 2 असताना तुम्हाला मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिळाली. किंवा n plus 1 upon 2 ला or n plus 1 upon 2, that is 6. 5 plus 1 upon 2, that is 6 upon 2, that is 3. R is equal to 3 आणि R is equal to 2 असताना तुम्हाला मॅक्सिमम व्हॅल्यू मिळते. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल we will consider another example. Okay. Suppose आपण 6C5 6CR घेऊ.
आणि पुन्हा आपण व्हॅल्यूज फाइंड आउट करू. 6c1 काय 6 फॅक्टोरियल अपॉन 5 फॅक्टोरियल म्हणजे 6. 6c2 म्हणजे काय 6 फॅक्टोरियल अपॉन 4 फॅक्टोरियल 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 6 into 5 upon 2 3 5 are 15. 6c3 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial 6 into 5 into 4 upon 3 factorial म्हणजे 6 6 6 get cancel 5 4s are 20. Okay, then 6c4 that is 6 factorial upon 2 factorial 4 factorial म्हणजे हेच आन्सर येईल. हे सेम आहे is equal to 15. 6c5 is equal to 6 factorial upon 1 factorial into 5 factorial म्हणजेच हे 6 आणि 6c6 ला 1 येईल. ओके, इज इट क्लिअर? तर बघा तुमच्या लक्षात येईल म्हणजे okay, from this you will observe that the maximum value is appear at n by 2. n 6 है upon 2 म्हणजे 3. 6c3 ला value maximum when n is even. Okay, is it clear? So from all these observations we conclude that value of combination is maximum at n is equal to or r is equal to n by 2. R is equal to n by 2 when n is equal to even or r is equal to n minus 1 upon 2 or n plus 1 upon 2 when n is r. ओके, तर आपल्याला मॅक्झिमम व्हॅल्यू केव्हा मिळू शकते हे तुम्हाला मी आता सांगितलं. इज इट क्लिअर? वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट सम find the difference between the highest values of 14CR and 12CR. See, पहिला आता 14CR घेऊया आपण. Here n is equal to 14 म्हणजे कोणता नंबर आहे हा इवन. Therefore highest value is at r is equal to 14 by 2 is equal to 7. Okay, therefore 14c7 is equal to 14 fact upon 7 fact into 7 fact, that is 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 upon 7 fact म्हणजे 7 6 5 4 3 2 1. ओके, 6 2s are 12 गेले. ओके, किंवा 7 2s are 14 गेले. पहिले मोठाले नंबर घालूया. then 6 2s are 12, then 5 2s are 10, then हे 2 आणि हे 2 4 कॅन्सल, 3 3s are 9. आता उरले 13 into 11 into 3 into 8. आता हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं.
So this value is approximately 3432. So after calculating, बघा 8 त्रिक 24, हाँ 24 है तो 24, 8 चले 2, 24 है तो 24 and 2 24 into 13, 1352, 1378 and 5 83, carry 8, 13 6 7 ते झालं आपलं. So 13 to 26 plus 8 34, 3432, बरोबर. So this is the calculation for the maximum value of the first, मतलब first part 14CR चा आपण maximum value find out केली. आता आपण दुसऱ्या टर्मची maximum value find out करूयात. Now second part of the first question, we have to find the value of 12CR. आता 12CR here n is equal to 12 म्हणजे पुन्हा इवन आला. Therefore highest value is at n by 2 म्हणजे 12 upon 2 is equal to 6. Highest value किती येईल? 6 लाच येईल. Therefore 12C6 is equal to 12 fact upon 6 fact 6 fact. That is equal to 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7. 6 fact cancel. 6 into 5 into 4 into 3 into 2. After 6 12s are. Okay, 5 2s are, 4 2s are, and 3 3s are. म्हणजे हे तर 11 into 2 into 3 into 2 into 7, 7 दुने 14, 14 त्रिक 42, 42 दुने 84. That is 11 4s are 44, 11 is 88 plus 4, 92, 924. Okay. Therefore, difference between highest values is equal to 3432 minus 924. So 12 मधनं 4 गेला 8, 3 मधनं 3 गेला 0, 4 मधनं 9 गेला म्हणजे 5, 2508. This is the final answer. I think तुम्हा सर्वांना हा क्वेश्चन कळाला असेल. Solve the second one. 13C3R and 8CR. In 13CR, n is equal to 13 म्हणजे ऑड आला. ऑड आला तर मॅक्झिमम किंवा हायेस्ट व्हॅल्यू, मॅक्झिमम म्हणजेच हायेस्ट व्हॅल्यू इज n minus 1 upon 2, that is 13 minus 1 upon 2, that is 6. किंवा तुम्ही n plus 1 upon 2 सुद्धा घेऊ शकता, कारण दोन्ही यांना व्हॅल्यू सेम येते. आपण मगाचं एक्झाम्पल बघितलंय त्यात 10 10 दोन्ही मॅक्झिमम व्हॅल्यू लागोपाठ आले होते, n plus 1 ला पण आणि n minus 1 ला पण. ओके, सो मॅक्झिमम व्हॅल्यू इज n minus 1 upon 2, that is 13 minus 1 upon 2 is equal to 6. Therefore, maximum value is 13C6. Okay,
आता 13C6 ची व्हॅल्यू काढूया. 13 फॅक्टोरियल अपॉन 13 मधनं 6 गेले 7 फॅक्ट इंटू 6 फॅक्ट इज इक्वल टू 13 इंटू 12 11 10 9 8 7 फॅक्ट कॅन्सल upon 6 5 4 3 2. Okay, 6 2s are 12, 5 2s are 10, 3 3s are 9. Okay, and 4 2s are 8. म्हणजे 13 into 11 into 3 2s are 6, 6 2s are 12. म्हणजे 13 into 12 1s are 12, 12 1s are 12 plus 1. आता 13 2s are 26, 13 3s are 39, 39 plus 2 41, 13 1s are 13 plus 4 17 16. Okay, so this is the maximum value. आता आपण second part बघूया. Okay, in the second part, in HCR n is equal to 8 म्हणजे इवन आला. ओके, इवन आला की मॅक्सिमम व्हॅल्यू केव्हा असते? therefore maximum value is n upon 2, that is 8 upon 2 is equal to 4. Is R is equal to 4 ला असेल. Therefore maximum value is 8C4. Therefore 8 factorial upon 4 factorial into 4 factorial, that is 8 into 7 6 5 4 5 पर्यंत वाढलं. 8 7 6 5 4 फॅक्टोरियल कॅन्सल झाला. एक 4 3 2 1 नाही लिहिला तरी चालतो. 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 7 5 35, 35 दुने 70, 70. So this is the maximum value 70. Here the maximum value 17 16. Okay, now we have to find out the difference. Therefore difference between maximum values, okay, is equal to 17 16 minus 70 म्हणजे 6 11 7 गेले 4 7 1 गेला 6 1 6 1 4 6. Okay, so this is our the question number 2. आता याच्यातला क्वेश्चन जो 3 आहे तो तुम्हाला होमवर्कला करायचा आहे. फर्स्ट थिंग. नंतर कालच्या व्हिडिओमध्ये काही मुलं म्हणाले सर तुम्ही 13 नंतर डायरेक्ट 16 सम घेतलं. तर माझ्या माहितीप्रमाणे मी बरोबर घेतलेलं आहे, पण तुम्ही व्हिडिओ नीट बघत नाही याचा अर्थ डोकं ठिकाणावर ठेवून. बिकॉज I took the 13th sum of complex number, which was the difficulty of one of the student. Then I continued to the permutation and combination from question number 16 up to 20. मग आज मी 20 पासून सुरुवात केलेली आहे. याचा अर्थ तुमचं काहीतरी गोंधळ होतो, तुम्ही नीट ऑब्झर्व करत नाही, फास्ट फॉरवर्ड मध्ये व्हिडिओ बघता. ओके, मी आज चेक केलं सगळं, माझा त्यातच वेळ गेला बराच. इज इट क्लिअर? सो इट इज अगेन माय
a suggestion to you to observe the videos carefully. Otherwise काय होतं, तुमचा आणि माझा वेळ दोघांचा वेळ वाया जातो. ओके, तर काल मी 13 सम आहे फर्स्ट लेसनचा, आणि तुम्हाला सम्स पाहिल्यावर कळायला पाहिजे हे कॉम्बिनेशन आहे, हे परमिटेशन आहे, हे कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, हे ट्रिग्नोमेट्री आहे, हे मेजर अँगल्स आहे. असं का नाही कळत आय डोंट नो. तर तुम्ही असं भोक्या स्टडी नाही करायचं आहे. भोकंपट्टीचं स्टडी चालणार नाही. जे भोकंपट्टी करतील ते पास होणार नाहीत 12 चांगल्या मार्काने, आणि इव्हन इंडियाला सुद्धा. बिकॉज ऍक्च्युअल कोर इंटेलिजन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला किती फास्ट सम बरोबर सॉल्व्ह करता येते दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, म्हणून तुम्ही नीट लक्ष द्या की आम्ही तर 12वीला नंबरिंग केलेलं आहे. ओके, आता माझे जवळजवळ 2000च्या जवळपास सम्स झाले असे सॉल्व्ह करून. And I'm going to finish this syllabus of 12th standard of our batch at the end of the November. Okay. If we do not have the problem of this lockdown period, I definitely finish the syllabus at this means today at the end of October. But no problem. Difficulties always arises. We have to face the difficulties. But तुम्ही हे लक्षपूर्वक बघा. मी तेच म्हटलं असं कसं काय झालं माझ्याकडे एकदम एवढे सम कसं काय सुटले. आय टूक आय जम्प द सम when there is a small period of time available and a small sum is available. आता समजा 50 मिनिटाचा व्हिडिओ होतोय, त्या 45 मिनिटाचा 50 मिनिटाचा करावा असं वाटलं तर एखादा 5 मिनिटाचं छोटंसं सम 10 नंतर एकदम 11वा असेल तर ते घेणार मी. ओके, आणि ते माझ्याकडे मार्क केलेलं असतं. तर एनिवे होत आहे, प्रॉब्लेम काहीच नाही. याचा अर्थ तुम्ही डिफिकल्टी विचारली त्याबद्दल मला प्रॉब्लेम नाही. But you are not seeing the videos properly and not noting down it in your notebook. It proves. Okay. Today also I asked 2 to 3 students to give the presentation, but they didn't reply. It means they were not present. Okay. So आता त्या मुलांच्या घरी मी फोन करणार. Is it clear? See, question number 21st. I think तुम्ही miscellaneous ला सुरुवात केली असेल, because only 6 sums remain. 3 and 3, yes, 6 sums remain to complete this lesson, and before that you should complete the miscellaneous. ओके, म्हणजे उद्यापर्यंत तुमचा मिसलेनियस व्हायला पाहिजे. 18 सम्स आहेत आणि 10 MCQs आहेत. MCQs तर सोपा पार्ट आहे, आणि जे उरलेले 20 सम्स आहेत त्यामध्ये तुम्हाला काय डिफिकल्टीज असतील ते तुम्ही मला विचारायला पाहिजे. ओके, सो एनिवे we'll keep this means up to Monday we will try to finish this lesson. So in how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party? तुम्हाला तुमच्या मित्रांना पार्टीला बोलवायचे, त्यांचे रिझल्ट चांगला लागला म्हणून. ओके, कमीत कमी 3 फ्रेंड्स तरी आले पाहिजे. हाऊ मेनी फ्रेंड्स? ऍट लीस्ट 3 फ्रेंड्स. इट मीन्स 3 फ्रेंड्स आले तरी चालतील,
4 फ्रेंड्स आले तरी चालतील किंवा 5 च्या 5 फ्रेंड्स आले तरी चालतील. हाऊ मेनी फ्रेंड्स आर देअर? 5. ओके. So consider 3 friends arrive to the party. Okay. किती फ्रेंड्स आले? 3. किती फ्रेंड्स आहेत? There are 5 friends. Okay. Therefore, number of ways is equal to 5C3. Okay. म्हणजेच 5 fact upon 2 fact 3 fact, that is 5 into 4 upon 2, 3 fact gets cancelled, that is 10. आता ही फर्स्ट केस झाली. कन्सिडर 4 friends arrive to the party. 4 friends arrive to the party. Therefore, number of ways is equal to 5 4C4. That is 5 fact upon 1 fact 4 fact. That is 5. And consider 5 friends arrive to the party. 5 च्या 5 जण आले पार्टीला. So number of ways is equal to 5C5. NCN is always equal to 1 असतं, लक्षात ठेवा. तुम्ही करून बघा. 5 factorial upon 5 minus 5 0 into 5 factorial, that is 0 factor 1 असतो. 5 fact get cancelled. The answer is 1. 5C4 नेहमी NCN minus 1 असेल तर Nच असतं नेहमी. हे शॉर्टकट्स आहेत लक्षात ठेवण्याचे. ओके. तर टोटल नंबर ऑफ वेज is equal to 10 into 5 into 1, that is 50 ways. That is equal to 50 ways. Sorry, और है ना, ही ऐड करावा लागेल. ऐड, सॉरी, that is equal to 16 ways. Okay. This or this कॉम्बिनेशन आहे. और असले की ऍडिशन असतं. म्हणजे हेच एक्झाम्पल जरा वेगळ्या पद्धतीनं एक्सप्लेन करतो. See, I have 5 friends and I have to invite them to the party. Okay. And at least 3 friends should be called. Suppose there is any special party, so माझ्या घरच्यांनी मला सांगितलं की you can call to your 5 friends. Okay. Maximum. And minimum 3 friends. Because of the quarantine period, there is a limitation for the guest. Okay. तर तू तुझे at most जे फेवरेट 5 फ्रेंड्स आहेत त्यांना बोलव. आता कमीत कमी 3 आले तरी चालतील आणि जास्तीत जास्त 5 आले तर चालतील अशी कंडिशन दिली आहे. मग सपोज हे जे काही माझे 5 फ्रेंड्स आहेत ABCDE, तर पहिला मला ऑप्शन आहे या 5 पैकी कोणत्या 3 चूज करायचं. कमीत कमी 3 बोलवायचं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 5C. ओके. मी ठरवलं की हे 3 जण बोलवायचे आउट ऑफ दिस 5. समजा ACD ला बोलायचं. ओके. मग समजा 4 जणांना बोलायचं झालं तर कोणत्या 4 बोलवायचं, म्हणजे कोणाला नाही बोलवायचं आउट ऑफ 5 हे ठरवावं लागेल. मग मी म्हणाला हा जरा हा D नंबरचा आहे ना, याला नको घ्यायला. बिकॉज तो लांबचा फ्रेंड आहे फ्रेंड, पण तो असा
या चौघांपेक्षा हा थोडा लांबचा, म्हणून 5C4. आणि पाचीच्या पाची जणांना बोलवायचं तर माझ्याकडे काहीच ऑप्शन नाही, एकच ऑप्शन आहे, ह्या पाचींना बोलवायचं. दॅट्स वाय इट इज वन ऑप्शन. So these are the three possibilities to invite the friends, and that's why we added this. Is it clear? So this is our sum. छोटं सम होतं पण समजून नीट घ्या. Now see the next sum. Question number 22nd. Okay. A group consists of 9 men and 6 women. 9 men and 6 women. Okay. How many of a team of 6 to be selected? How many of this selection will be have at least 3 women? आता याच्यामधनं मला 6 people ची एक कमिटी फॉर्म करायची आहे. Okay, I have to form the committee of 6 people in which there should be at least 3 women. त्यामध्ये 3 कमीत कमी लेडीज पाहिजे. मग मी चॉईस अशी करू शकतो, देर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की 3 men plus 3 women, कमीत कमी 3 बायका पाहिजे. और 2 men and 4 women, 6 people होतात. और 1 man and 5 women, 6 होतात. और 0 men and 6 women, 6 women आहेतच आपल्याकडे मिनिमम. आता याच्या पुढे काही आपल्याला पॉसिबल नाही, 6 बायका मॅक्सिमम आहेतच. ओके. इथे वाक्य असं लिहू आपण, टू फॉर्म a group of 6 people which contain at least 3 women. Okay, to form a group of 6 people which contain at least 3 women, okay, can be formed as हे कॉम्बिनेशन्स असतात वेगवेगळे. मग पहिलं कॉम्बिनेशन, माणसं किती माझ्याकडे 9, 9 मधनं 3 सिलेक्ट करायचे. ओके. आणि हे अँड आहे, अँड इथे काय असणार आहे, अँड 1 man and 5 men, 0 man and 6 men, 2 men and 4 men, okay, 3 men and 2 men, and असलं मग into multiplication. बायका किती 6, so you have to select 3 women from among the 6 plus 9C2 into 6C4 plus 9C1 into 6C5 plus, आता इथे पुरुष घ्यायची गरजच नाहीये, फक्त बायका सिलेक्ट करायच्या म्हणून 6C6. ओके, कारण ते 0च येणार आहे. So this is equal to 9 packed upon 6 packed 3 packed into 6 packed upon 3 packed 3 packed
plus 9 fact upon 7 fact 2 fact into 6 fact upon 2 fact 4 fact plus 9c1 9 fact upon 8 fact into 1 fact into 6 fact 6c5 म्हणजे 6 fact upon 5 fact 1 fact plus 6c6 म्हणजे 1. मी सांगितलं ना एन सी एन असेल तर काय असतं 1. आता बघा 6 फॅक्ट गेले डायरेक्ट 9 फॅक्ट म्हणजे 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 आणि हा 3 फॅक्ट गेला. आता हे 3 फॅक्ट म्हणजे 6 आणि 3 फॅक्ट म्हणजे 6 कारण 3 फॅक्ट म्हणजे 6 असतं. मी मागे सांगितलं होतं तुम्ही आता 10 पर्यंत फॅक्टोरियल पार्ट पाहिजे तुमचे म्हणजे तुम्हाला त्याला एनडीएला यूज होईल. एनडीएला भरपूर असतं याच्यावर. एनडीएचा निम्मा पेपर मॅथ्सचा 12th वर डिपेंड होता लक्षात ठेवा. ओके असं काही नाही की बेसिक पहिला ना असं पहिला ना आयसीएससी पाहिजे बेसिक आहे. ओके त्यामुळे आता काही डिफरन्स राहिला नाही सीबीएसई आणि आयसीएससी मध्ये आणि एचएससी मध्ये. आणि 11th बेसिक काय असतं की ही एक्झाम सगळ्यांसाठी असते ना म्हणजे आर्ट्स सायन्स कॉमर्स त्यामुळे सगळ्यांना सॉल्व्ह करता येईल असं पेपर असतो. आणि मॅथ्सला सगळ्यात जास्त मार्किंग असल्यामुळे आणि मॅथ्स त्या कंपॅरेटिव्हली स्कोरिंग असल्यामुळे त्याच्यावर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतात. म्हणून 11th मॅथ्स लक्षात ठेवा जास्त करायचं. ओके देन 9 फॅक्ट म्हणजे 9 into 8 7 फॅक्ट गेला अपॉन 2 into 6 फॅक्ट 6 into 5 अपॉन 2 प्लस 9 फॅक्ट म्हणजे 9 into 8 फॅक्ट 8 फॅक्ट गेला अपॉन 1 into 6 into 5 fact get cancelled plus 1 that is हा 6 6 गेला 2 3 are 2 4 are 3 1 are 3 3 are म्हणजे 12 into 7 into 20 okay plus 2 4 are म्हणजे 9 चौक 36 36 into 6 3 6 5 3 15 plus 9 54 54 plus 1 this is equal to हे सगळं मल्टिप्लिकेशन जर तुम्ही केलं ओके so this multiplication is approximately मी कॅल्शियर करून सांगतो 2275 आपला आले का नाही बघा 12 84 84 दुने 164 1640 15 90 15 45 आणि 9 54 54 आणि हे 55 आता ऍडिशन किती येते बघा ओके हे 5 5 आणि 4 9 5 14 6 5 11 आणि 12 2245 येते. हे पहिलं प्रोडक्ट चुकलंय का बघा 12 दुने 84 2 are 60 येते त्यामुळे चुकलं. ओके आता 7 येतो बरोबर. सो असं थोडं इझी करून घ्यायचं कॅल्क्युलेशन 2275 आपलं येतच नाही असं नाही आपण वेळ वाचवण्यासाठी बघत होतो
Is it clear? So this is our the sum number 22nd. So in the question number 23rd, a committee of 10 persons is to be formed from a group of 10 women and 8 men. 10 women and 8 men. We are to form a committee of 10 people. Okay? A committee of 10 people. How many possible committees will have at least 5 women? त्या committee मध्ये first question आहे, there should be at least 5 women. कमीत कमी 5 बायका पाहिजे. आणि सेकंड क्वेश्चन आहे तो नंतर बघू आपण, पहिले हा क्वेश्चन बघूया. There should be at least 5 women म्हणजे the committee of 10 people can be formed such that there should be, किंवा ते लिहिलंच आहे आपण, there should be at least 5 women. The committee of 10 people can be formed such that आता आपण काय करू, 5 बायका कमीत कमी हव्यात म्हणून 10C5 into 8C5, कारण 10 ची कमिटी हवी ना, 5 बायका 5 पुरुष, 10 people. और 4 बायका कमीत कमी 5 ना, म्हणजे 6 बायका चालतील. So 6 ladies and 4 men, म्हणजे 10 लोक झाले, right? Then 10C7, 7 women and 8 मधले हैं 3 men. Okay? और 8 men, 8 women and 2 men, हे चालेल. और 9 women आणि 1 पुरुष म्हणजे 8C1. ओके. और एक कॉम्बिनेशन आहे लास्ट की 10च्या 10 सुद्धा बायका and no men in the committee. Okay, this is the combination. हे कसं होणार बघा, हे सगळं व्यवस्थित सॉल्व करायचं. आता आपण 10 फॅक्टोरियल upon 10 minus 5, 5 factorial, 5 factorial into 8 factorial, 8 minus 5, 3 factorial, 5 factorial, plus 10 factorial, 10 minus 6, 4 fact, 6 fact, into 8 fact upon 4 fact, 4 fact, plus third 10 factorial upon 10 minus 7, 3 fact, 7 fact, into
8 fact upon 5 fact 3 fact plus 10 factorial upon 2 fact 8 fact into 8 factorial upon 8 minus 2 6 fact into 2 fact plus 10c9 10 factorial upon 1 fact into 9 fact into 8 factorial upon 7 factorial 1 factorial. Okay, 1 factorial plus 10c10 म्हणजेच 1. 10c10 म्हणजेच किती 1. आता या सगळ्यांचं आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं. ओके, सो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5 गेले 5 4 3 2 into 8 फॅक्टोरियल म्हणजे 8 into 7 into 6 5 गेले 3 into 2 plus 10 into 9 into 8 into 7 upon 6 गेले 4 3 2 into 8 factorial म्हणजे 8 into 7 into 6 into 5 4 fact 1 गेला 1 राहिला 4 3 2 1. ओके, इथपर्यंत कळलं का? हा, हे चाललं होतं ना आपलं. हे झालं आता आपलं राईट. प्लस 10 फॅक्टोरियल 10 into 9 into 8 7 फॅक्ट गेला 3 into 2 3 फॅक्टोरियल into 8 फॅक्टोरियल म्हणजे 8 into 7 into 6 आणि खालचा 5 फॅक्टोरियल गेला 3 into 2 प्लस आता हा 10 फॅक्टोरियल म्हणजे 10 into 9 अपॉन 8 फॅक्टोरियल गेला अपॉन 2 into 8 फॅक्टोरियल म्हणजे 8 into 7 upon 6 fact get cancel in upon 2. Okay, plus आता हे लिहितोय मी 10 फॅक्टोरियल म्हणजे upon 9 फॅक्टोरियल म्हणजे 10 upon 1 into 8 फॅक्टोरियल upon 7 फॅक्टोरियल म्हणजे 8 आणि 7 फॅक्टोरियल गेला 1 फॅक्टोरियल उरला म्हणजे 1 आणि प्लस 1. ओके, आता हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं. सो दिस 6 and 6 get cancelled. 5 2s are 4 2s are म्हणजे 2 गुणे 4 आणि 7 गुणे 14 14 9 26 असेल 126 गुणिले 2 252 252 6 6 केले 56 प्लस 4 2 जा 8 गेला 3 3 जा 9 7 21 गुणिले 10 210 into 4 2 जा 8 गेला 3 2 जा 6 7 दुने 14 75 प्लस हे 3 3 चा 2 4 चा 4 3 12 12 20 120 into हे 6 and 6 गेले 56 56 प्लस 2 5 9 5 45 okay 45 into 2 4s are 7 4s are 28 plus
हे 10 into 8 80 आणि प्लस 1. ओके, सो कॅल्क्युलेशन थोडं मोठं आहे, बाकी काही नाही. इज इट क्लिअर? आता हा पार्ट वेगळा हा लक्षात घ्या. आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 56 2 जार 112. 56 2 जार किती होतात? 112. ओके, आणि याच्यातनं 2 गेले म्हणजे 7 12 2 12 2 14 14 112. ती शॉर्टकट मेथड आहे माझी, ती कशी आली ते बघू नंतर. प्लस 21 7 जा 147 आणि 2 0. ओके, 7 1 7 7 2 14. आता 0 6 7 2 0 प्लस 45 4 चा 180 होता ना, तर 45 8 चा 360 आणि 45 2 चा 90 90 प्लस 36 126 आणि प्लस हे 81 झालं. आता यांची ऍडिशन जर तुम्ही केली, ओके, बघा 1 2 3 8 8 8 आणि हे 8 16 16 17 कॅरी 1 3 10 10 आणि 7 17 प्लस 1 18 कॅरी 1. ओके, 2 6 प्लस 2 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 4 16 carry 1. Okay, 7 plus 1 8 8 plus 4 12 12 plus 4 हे झाले आपले. आता 1 इथे नाही येणार कॅरी, इथे 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 6 8 7 3. ओके, हे बघा, हे मागून मी आन्सर लिहून ठेवलं होतं. 3 6 8 7 3 आन्सर येतो. ओके, टेक्स्टबुकच्या मागे हे आन्सर दिलेलं आहे आणि तेच आन्सर आपला आलेला आहे. सो दिस इज अवर द वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट. आता शिकायचा एक पार्ट झाला. कितवा? एक पार्ट. The second part of this question number 23 is to form a committee of people such that there should be a majority of men. माणसं जास्त बायकांपेक्षा. ओके, कमिटी अशी आपल्याला तयार करायची. There should be such that the men should be more, means men are in a majority as compared to the women. ओके, तर माझ्याकडे 8 माणसं आहेत. 8 4 घेऊन टाकतो. 8 men. आता असं लिहू आपण, as we require a committee okay of 10 people in which men are in majority. Men are in majority. It can be formed as 9 men. 9च्या 9 नाही, माणसं 8च आहेत पण आपल्याकडे मॅक्झिमम. 8 men 2 men or
7 men and few men, or 6 men and म्हणत जा, and म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन असतं. 6 men 4 men. आता 5 men चालेल का? नाही, कारण दोघे इक्वल होतील, मेन आणि वुमेन. त्यामुळे इथेच थांबावं लागेल आपल्याला. 6 men 4 men. याच्या पुढचं काय कॉम्बिनेशन? 5 men 5 वुमेन, मग 4 men 6 वुमेन. मग वुमेन मेजॉरिटी मध्ये जातील, त्यामुळे पुढे जायची गरज नाही, इथे थांबायचं. आता हे कॅल्क्युलेशन करायचं. 8 माणसं आहेत. 8C8 इंटू 10C2 प्लस 8C7 इंटू 10C3, 10 मधनं 3 बायका निवडायच्या, प्लस 8C6 इंटू 10C4, 8 मधनं 6 माणसं, 10 मधनं 4 बायका. ओके, सो दॅट इज 8C8 म्हणजेच 1, 10C2 म्हणजे 10 फॅक्ट अपॉन 8 फॅक्ट 2 फॅक्ट, प्लस 8C7 म्हणजे 8. ओके, 8 फॅक्ट. 8C7 म्हणजे 8 असतं, किती? 8. 8 इंटू 10 फॅक्ट अपॉन 7 फॅक्ट 3 फॅक्ट, प्लस 8C6 8 फॅक्ट upon 2 fact 6 fact into 10 fact upon 6 fact 4 fact. आता 10 fact म्हणजे 10 into 9, 8 fact cancel upon 2, plus 8 into 10 into 9 into 6 7 8, 7 fact get cancel, 3 fact म्हणजे 3 into 2, plus 8 फॅक्ट म्हणजेच 8 into 7 upon 2 into 10 into 9 into 8 into 7 upon 4 फॅक्ट म्हणजेच 4 3 2. Is it clear? So 2 5s are 9 5s are 45. नंतर बघा, हे 3 3s are 2 4s are 8 3 24 24 96 गुणिले 10 960, प्लस 2 4s are 728 इंटू हे 4 गुणे 8 गेले, 3 3s are 9, 7 3 21 आहे, 210 210. हे 8 आणि 5 13, चला 3 आणि 4 7 73 प्लस 960. सॉरी, हे आधी करायला पाहिजे, हे माझं चुकलं कॅल्क्युलेशन. दिस इज 5 7 4 10. ओके, 10 105, सॉरी 1005. आता या दोघांचं मल्टिप्लाय, 21 8 68 असेल, कॅरी 16, 21 टू द 42 प्लस 16 58. आता यांची ऍडिशन 5 8, ओके 5 8 8 5 नाही, 5 plus 1 6 होतील ना. 6885 is the final answer. Is it clear? So this is the answer of this question. Now we are going to see the angles and measures, its measures. Question miscellaneous मधले काही क्वेश्चन्स मी घेणार आहे, जे मला वाटतात की हे कदाचित मुलांना काही जमणार नाही.
First is show that, question number 8 घेतोय मी 8. Show that minute hand of the clock gains 5 degrees 30 minutes on the hour hand in 1 minute. म्हणजे जेव्हा 1 मिनिट कंप्लीट होतो, ओके, कंप्लीट 1 मिनिट, तेव्हा मिनिट हँड जो असतो तो आवर हँड पेक्षा 5 डिग्री 30 मिनिटनं पुढे जातो. ओके, एका मिनिटामध्ये. So that the minute hand of the clock gains 5 degree 30 minutes on the hour hand. Gains म्हणजे जास्त. ओके, in 1 minute. आता आपण एका मिनिटामध्ये आवर हँड किती पुढे जातो, किती डिग्रीने पुढे जातो आणि मिनिट हँड किती डिग्रीने पुढे जातो हे बघूयात. ओके, in 1 minute our hand covered 360 डिग्री पूर्ण असतो सायकल. आवर हँड किती वेळा फिरतो 360 डिग्री किती तासात फिरतो 12 तासात. एका तासात किती डिवायडेड बाय 12. आता एका तासामध्ये आपल्या मिनिट मध्ये काढायचं तर एका मिनिटात किती फिरेल डिवायडेड बाय 60. कारण एक तास म्हणजे 60 मिनिट. दॅट इज इक्वल टू 36 6 जा 6 2 जा दॅट इज हाफ अ डिग्री. कोण मिनिट आवर. आता in 1 minute minute hand covered is equal to 360 upon minute hand. एका मिनिटामध्ये म्हणजे 3 पूर्ण याच्यामध्ये किती वेळा फिरतो 60 टाइम्स. एका तासात किती वेळा फिरतो 60 टाइम्स. एका मिनिटात किती होईल 6 डिग्री. ओके, therefore the difference between their angles is equal to 6 degree minus half degree, that is 5.5 degree. म्हणजेच 5 डिग्री आणि हाफ डिग्री म्हणजेच किती 5 डिग्री प्लस 30 मिनिट्स. कारण 60/2 मिनिट म्हणजेच 5 डिग्री 30 मिनिट्स. बघा आला आन्सर. सो मिनिट हँड गेन्स 5 degrees 30 minutes on the hour hand. This is the answer. Is it clear? See, a train is moving on the curved track with the speed 36 kilometers per hour. या स्पीडनं ती चाललेली आहे. ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर. रेडियस 1 किलोमीटर आहे. तर तिनं 30 सेकंड्स मध्ये किती टाइम इज 30 सेकंड्स कितीचा अँगल केला. मीन्स व्हॉट इज द सेंट्रल अँगल ॲट द सेंटर इन 30 seconds. This is we have to calculate. Okay. See, पहिल्यांदा मी स्पीड इन सेकंड्स करतो.
we have speed is equal to 36 kilometer per hour. That is 36 into 1000. 1 किलोमीटर मध्ये 1000 मीटर अपॉन आवर म्हणजे मिनिट इंटू सेकंड्स. 0.000 36 1 जा 36 10 meters per second. Therefore, in 30 seconds, the train covered 10 into 30, that is 300 meters. How many meters? 300. म्हणजे इथून तर एवढं डिस्टन्स म्हणजे 300 मीटर झाला. Therefore, S is equal to 300 meters. आता 300 मीटर डिस्टन्स कव्हर झालं. ओके, एका अर्ध्या सेकंदात 30 सेकंड्स मध्ये सॉरी अर्ध्या मिनिटात एस मिळाला. आपल्याला आर माहिती आहे. आर इज इक्वल टू 1000 मीटर. कारण हे किलोमीटर आहे तर मीटर मध्ये कन्वर्ट करावं लागतील. फिजिक्स मध्ये तुम्ही शिकलाय की सगळे युनिट काय पाहिजे, नेहमी सेम पाहिजे. आयदर सीजीएस और एमकेएस मीन्स स्टँडर्ड इंटरनॅशनल एसआय युनिट्स. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू, आपल्याकडे फॉर्म्युला काय, एस इज इक्वल टू आर थीटा. वी हॅव S is equal to R theta. So S किती आहे 300 हे 1000 into theta 20 गेले. ओके, तर आता 3/10 theta. Therefore theta is equal to 0.3 किंवा 3/10 आलं ना, हे रेडियन्स. आता आपल्याला डिग्रीज मध्ये काढावं लागेल. काय काढायचे, डिग्रीज. सो थीटा इज इक्वल टू 3/10 इंटू 180/π. 0 कॅन्सल, 54/π. ओके, आता 54/π आलेला आहे ना, त्याला आपण डिवाइड करू शकतो. इथे करतोय आता मी. That is equal to 54 into 7/22. पायची व्हॅल्यू काय असते 22/7. मी मल्टिप्लाय केलं. ओके, तर किती होतात बघा. बेक 27 7 7 49 7 गुणे 14 आणि 4 17 अपॉन 11 म्हणजे 11 1 जा 11 रिमाइंडर 6. 11 6 जा 66 रिमाइंडर 6 नाही 3/11 16 डिग्री आणि 3/11 डिग्री. ओके, आता पुन्हा आपण काय करायचं, 16 डिग्री प्लस 3/11 डिग्रीला मिनिट मध्ये कन्वर्जन करायचं म्हणजे 16 ने मल्टिप्लाय करायचं. सो 16 डिग्री प्लस 0 कॅन्सल 7×18. ओके, 18 मिनिट्स. ओके, माझं आहे ना इथे कॅल्क्युलेशन चुकत आहे. 7 7 जा 49 कॅरी 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18 होतील 189. That is 11 1s are 11 remainder 8. Sorry 7. 11 7s are 77. म्हणजे remainder is 2. 2/11 will be remain. So it will be 2/11. Okay.
इंटू 60 मिनिट मध्ये कन्वर्जन करू आता आपण 17 डिग्रीज आणि 2/11 मिनिट. आता हे होतील बघा 120/11 मिनिट म्हणजे 17 डिग्रीज प्लस 11 1 11 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1 मग 0 घेतला तर 11 1 0 होतात ना. असं हे कॅल्क्युलेशनला आपल्याला अवघड जातं ना. मग त्यापेक्षा सगळ्यात सोपं काय करू इथे डायरेक्ट पॉइंट मध्येच काढू म्हणजे सोपं जाईल पुढे. ओके 11 1 जार 11 11 7 जार 77 रिमाइंडर 2 बरोबर वरतून घेतला 0 11 1 जा 11 रिमाइंडर 9 वरतून घेतला 0 11 8 जार 88 बस झालं एवढे डिग्री झाले. ओके that is 17 degree plus 0.18 degree that is 17 degree plus 0.18 into 60 म्हणजे मिनिट मध्ये होईल. काय होईल मिनिट मध्ये. सो 17 डिग्रीज प्लस हे 1888 आणि एक 0 हा आता 2 डिजिट नंतर पॉइंट म्हणजे 17 डिग्रीज प्लस आता हे झाले 10 मिनिट्स बरोबर. किती मिनिट झाले हे मिनिट झाले ना. आता डिग्रीचे कन्वर्जन केल्यावर मिनिट मध्ये ते झाले 10 मिनिट्स प्लस 0.8 मिनिट मग 17 डिग्री प्लस 10 मिनिट्स प्लस 0.8 इंटू पुन्हा सेकंड्स मध्ये कन्वर्जन करतो म्हणून मल्टिप्लाइड बाय 60. ओके सो फायनली 17 डिग्रीज कॉमा 10 मिनिट्स कॉमा 8 48 seconds. Okay 48 seconds. This is the final answer of this question. Clear? Now see diameter of the circle is 40. Therefore radius is equal to 20 centimeter. हे असं सर्कल आहे ही कॉर्ड आहे whose length is 20 centimeter. This is also 20 because it is the radius. This is also 20 centimeter. You OAB suppose. Okay, you have to find the length of the arc. Length of the minor arc असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. Find the length of minor arc. हा अँगल सपोज थीटा आहे. ओके तर हा थीटा आहे ना हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल झाला. ओके इन ट्रायंगल AOB all sides are 20 centimeter each. Therefore triangle AOB is equilateral triangle. Therefore angle AOB is equal to theta is equal to 60 degree म्हणजे pi by 3 radians. Okay theta मिळाला आपल्याला. Therefore length of arc minor arc याला कोणता आर्क म्हणतो आपण मायनर लघु काय म्हणतात लघु कंस लघु वर्तुळ कंस आणि विशाल वर्तुळ कंस असतो. लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू फॉर्म्युला आपल्याकडे थीटा
r theta. S is equal to r theta. R is 20, theta is pi by 3. So 20 pi by 3. Okay. हे आंसर लिहिलं तरी चालेल. Centimeters, because the measures are given in centimeters. Clear?